मुख जिहड़ा विशा है उस उपर अपनी गल करन। अजीत सिंह मस्ताना। शफीकुर रहमान। रियासती कल्चरल अकैडमी भाव कला संस्कृति ते भाषा अकादमी वालों आज का 2 रोज़ा पंजाबी सैमीनार सचमुच साढ़े लिए ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ कलमकारां ਲਈ एक खुशी का मुकाम है कि 2-3 वरियां तो बाद फिर ये एक्टिविटी जिहड़ी ਸਾਹਿਤਕ अदबी एक्टिविटी आरंभ हुई है तो इसकी आरंभता भी पंजाबी जुबान के सैमीनार नाल की गई है। मैं अकैडमी का इस गलों बहुत तह दिल शुक्रिया अदा करता हाँ। पंजाबी दे सैमीनार, पंजाबी कॉन्फ्रेंसां, पंजाबी दीयां गोष्ठियां, पंजाबी दे मुशायरे ये साड़ी इस मिले जुली सकाफत जिहड़ी इस रियासत की उस विच एक बहुत अहम मुकाम रखते हैं। एक समा सी जदों इस टैगोर हाल दा जिहड़ा मेन हाल है इहदे विच दाखल होने लई भी सानू बाकायदा तरदद करना पैंदा सी। इतनी संगत और इतने लोग पंजाबी नाल प्यार करने वाले लोग इन्हां प्रोग्रामां में शामिल होंदे रहे ने। अकैडमी भी चूँकि अकैडमी का एक फर्ज है तुहाडे ज्ञात लई ये दस दईए कि पूरे भारत विच इक्को एक अकैडमी है जम्मू कश्मीर पंजाबी दी अकैडमी, जम्मू कश्मीर साहित्य दी अकैडमी जिहड़ियां 10 जुबानां दा संचार ओदी सांभ संभाल ते ओदी टोरता करदी है। इतनियां जबानां दी देख रेख किसी होर रियासत की अकैडमी के दायरे में नहीं आउंदी। इसलिए इस गलों भी साड़ी इस अकैडमी नूं एक बड़ा यह कि गुलदस्ता जुबानां दा इन्हां ने साम के रखिया है। कोशिश करते हैं कि हर जबान नूं अपना मुकाम मिले, वो जबान वधे फुले ते उस जबान की आबियारी होवे ते ऐसे प्रोग्राम होंदे रहे ने। जिहड़ा ये गैप विच पिया जिस तरह संचालक ने तुहानूं दस्सिया है, भुपिंदर सिंह पारस जी ने इस वक्त रूह रवान ने क्योंकि ये एडिटर ने शिराजा दे इन्हों ने तुहानूं दस्सिया कि ये गैप 3-4 साल का जिहड़ा पिया ये किसी खास वजह नाल नहीं सी बल्कि हालातां नूं मुख रख के जिहड़ा सारी वर्ल्ड दे विच त्रासदी रही है उस दे कारण पिया है। एक तो 2019 दे विच जिहड़ा राजनीतिक तौर पर एक बदलाव इत्थे आया उहदे कारण भी चूँकि अकैडमी एक नवे रूप में पेश होनी सी। अकैडमी के काम बाकी चीज़ां जिहड़ियां ने इहदे उत्ते हुण चूँकि ला पुराने जिहड़े कानून सन उन्हां दे तहत वो बदल गया वो सब सिलसिला, उहदे करके भी ठहराव आया, रुकावट आई तो फिर उस तो बाद कोविड का शुरू होना, कोविड के करके भी 2-3 वरियां का गैप जिहड़ा ये जरूरी पै गया जिस करके कोई काम इत्थे नहीं हो सकिया। जदों नवे सकत्तर इत्थे नियुक्त होए श्री भरत सिंह जी, साड़ा फर्ज बनता सी असीं पंजाबी ਸਾਹਿਤ सभा वालों इन्हां नूं मिलणगे, इन्हां नूं जी आया आखिया ते समा लैके इन्हां नूं मिले। ते मैनूं एक गल दी बड़ी खुशी है, इन्हां ने ये गल स्पष्ट कही कि मेरे को इस वक्त 2 एम ने। बहुता तो मैं तुहानूं नहीं दस सकता कि मैं की कुछ करन जा रहा या किस तरह होवेगा। 2 मसले मेरे को ने, एक तो अकैडमी नूं फिर अपनी रेल ते लियाना जिहड़ा इस वक्त रुकावटां दे करके या इस करके कुछ रुकावटां आईयां ने उन्होंने दूर करना। दूजा इसका फाइनैंशियल जिहड़ा एस्पैक्ट है उसनूं फिर दोबारा रीसैट करना, ये इन्होंने विशेष तौर पर दस्सिया। उस दे करके भी बहुत सारिया मुश्किलातां जो साडे लेखक लोग जिहड़े ने लंघ रहे ने, कितने ही साडे नुस्खे जिहड़े ने वो अकैडमी दे विच पे ने, उन्हां ते गल नहीं हो सकी, उन्हां बारे कुछ गल नहीं कर सके, ग्रांट एंड एड नहीं मिल सकियां साडियां ਸਾਹਿਤਕਾਰ तंजीमां नूं। उस करके वो चीज़ उन्होंने दुरुस्त करने वास्ते इन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता वो है तो दूजी प्राथमिकता यह है कि साडा जिहड़ा अदब है इसनूं कोई आंच ना आवे। जिहड़ा अदब रचिया जा रहा भावें हालात किसी किस्म की भी ने
ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਫਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਨਤ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ, ਕੀ ਨੋਟ ਐਡਰੈਸ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਟਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਲਮਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ 12 ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ 12 ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਰਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸਭਾ। ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, 4 ਸੈਂਚਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਵਲ ਇੱਥੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਖੜੀ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਛਿੱਬਰ ਖਾਨਦਾਨ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਾਏ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਜਦ ਰਿਆਸਤੀ ਕਲਚਰਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਵਿਰਸਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕੰਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਇਹ 3 ਐਸੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰਫ ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਧੋ ਸੋਢੀ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਮਾਧੋ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਖੋਜ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਸੀ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਰਧਾਰ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ।
ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਰਾਡਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪੜਮੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਾਣੂ ਸਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਜੇ ਐਸ ਮੰਗਲ ਜੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖੋ 12 ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 12 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਪੇਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਮੂਲ ਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਪੇਖ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ, ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ 1900 ਤੋਂ 1947 ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਰਚੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਮਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਨੀਲ ਸਰ ਦਾ, ਸਤੀ ਸਰ ਦਾ, ਹਿਮਾਲ ਦਾ, ਕੇਸਰ ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ, ਜੇਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੀਲ ਸਰ ਦਾ। ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਰੀ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੀਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ 2021 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਣ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਮਾਣੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸਭਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਝਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇਹ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਡਗਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਦਾਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਡਗਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵਕਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਦੀਪਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼। ਲੇਖਕ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਖੋਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੀੜਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ, ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੋੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਸਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਭਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਐਸੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ। ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਪੜਚੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀ 5-7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 90 ਸਾਲ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 47 ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੁਰਗਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਸ਼ੁਤਲੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ 1920-21 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 1920-21 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ। ਉਹ 4-5 ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓਗੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅਖੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਲੈਟ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੋ,
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨ ਕੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਅਦਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਏਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜੀ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਗਿਆਨ, ਚੰਗੀ ਖੋਜ ਪਰਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨਿਬੰਧਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੋ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਗਿਆ शुक्रिया। ये सन अजीत सिंह मस्ताना जिन्हों को तुसां ने सुनिया कि पंजाबी अदब, पंजाबी जबान के हवाले नाल इन्होंने गल की है। असी गल जिहड़ी करनी हैगी अजोका पंजाबी साहित्य जिहड़ा जम्मू कश्मीर दा है, उस विच असी कोई समा जिहड़ा सी उहदा समा जिहड़ा सी ओह मिथ्या नहीं हैगा, क्योंकि असी कहंदे कि 3 साल का भी एक लेखक कर सकता है, साल का भी कर सकता है, 2 साल तो भी अपने जिहड़े विचार ने वो पेश कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ 2016 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2015 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2016 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਅਦਬ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਜੀ। साहिब सदर कंवल कश्मीर जी, प्रधान पंजाबी साहित्य सभा अजीत सिंह मस्ताना जी, ते बाकी मेरे बहुत सारे बैठे वीर जड़े बड़े फेमस राइटर्स ने, उन्हें सारे मैं फतेह ही बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे पारस जी ने कहा कि मैं पंजाबी का बड़ा अच्छा बुलारा,
आई थिंक वो गलती कर रहे ने। मैं कोई पंजाबी का अच्छा बुलारा नहीं हैगा और इस पंजाबी के राइटर विच बोलदियां थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि हो सकता है कि पंजाबी बोलण दे अखरां दी कई जिहड़ी प्रोनाउंसिएशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी अंतर होएगा, क्योंकि असी पूरी ज़्यादा पंजाबी उस तरह का नहीं करते, क्योंकि इत्थे जिन्ने भी राइटर बैठे दे ने आई थिंक वो सारे कोई डजन ऑफ बुक्स दे राइटर्स ने ते वो पंजाबी ज़बान नाल पूरी तरह वाकिफ ने ते उस तरह का मैं नहीं हैगा। मेरे उपर जिम्मेवारी पिछले 15-20 साल तो जिहड़ी लाई गई है जम्मू कश्मीर दे विच, वो सिखां दी समाजी सियासी ते बाकी होर चीज़ां वल ध्यान देण दी गल है। ते मैं अपने नाल एक अच्छा सीनियर ग्रुप जिहड़ा हैगा वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के चलदा ते असी हर जगह ते असी हर मैदान दे विच अपनी गल जिहड़ी है वो रखी है जिस विच असी अपनी कौम दी चढ़दी कला चाहते हाँ। पर अज दा दिन जिहड़ा बिल्कुल ही साढ़े कल्चर अदब दे नाल जुड़िया है, मैं इसी दे उपर अज गल रखांगा। मैं सब तो पहला कल्चर अकैडमी नूं मुबारकबाद देंदा हाँ, जिन्हां ने एक जिम्मेवारी समझी है, क्योंकि उन्हां दी जिम्मेवारी है जम्मू कश्मीर दी जिन्नियां भी भाषा ने, रीजनल लैंग्वेजेस ने, उस दे उपर काम किया जाए, उसनूं बढ़ावा दिता जाए। ते उस सिलसिले विच उस कड़ी दे विच जिहड़ी उन्होंने अज 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इत्थे कीती है, मैं उन्होंने एक बारी मुबारकबाद देंदा हाँ ते बाकी तुसां सारे लोगों नूं भी वैलकम करदा हाँ कि तुसी अपना टाइम कढ के इस कॉन्फ्रेंस विच शामिल होए हो। बट मैं इस जबान की गल करां कि ये वो जबान जिहड़े दुनिया के हर कोने विच बोली जाती है और साढ़े जिहड़े लिखारी अज तक जिहड़े मशहूर होए ने, भाएं वो अमृता प्रीतम जी ने, भाएं वो भाई वीर सिंह जी ने, भाएं वो वारिस शाह ने, ऐसे लिखारी जिन्हां दा नां एक दुनिया विच है और उन्हां दियां किताबां वर्ल्ड विच कई लैंग्वेजेस विच भी ट्रांसलेट कीतियां गई ने। सो इस पंजाबी जबान नूं बड़ा मान हासिल है, जिसने साड़ा अदब, साड़ा कल्चर या साड़ी सभ्यता उसनूं इन्होंने उच्चा किया। मैं भाई वीर सिंह जी नाल उन्हां दी जिहड़ी एक दासी सी गुरलीला जी, उन्हां नाल दिली मुलाकात रही। भाई वीर सिंह जी जिहड़े कश्मीर काफ़ी देर रहे और कश्मीर दे उपर उन्होंने लिखे है और कश्मीर के कल्चर, कश्मीर की ब्यूटी उसनूं उभारिया। उन्हां दी जिहड़ियां किताबां ने अज तक उसका एक बड़ा मतलब एक बड़ा अहम रोल है। अगर टूरिज्म की गल जम्मू कश्मीर दे विच करिए, उन्होंने छल्लां मतलब बुल्लर दी छल्लां, कुछ इत्थे दी ब्यूटी, पहाड़ां दे बारे बड़ा कुछ लिखिया है ते उन्होंने कश्मीर दे उस माहौल नूं किस तरह उजागर किया। क्या असी पंजाबी लोग असी उन्हां दा मान ना करिए जिन्हां लोगों ने साड़ी जबान सानू रख के, साढ़े पंजाब दी पंजाबी कल्चर नूं रख के दुनिया भी साड़ा नां रखिया उन्होंने। असी उन्होंने अज बिल्कुल इस मौके दे उपर असी उन्होंने श्रद्धांजलि पेश करते हैं ऐसे वीरां नूं। पर सब तो बड़ी प्रॉब्लम जिहड़ी मेरे को इसलिए जम्मू कश्मीर में जिहड़ी आ रही है कि पिछले आर्टिकल 370 जाने तो बाद जम्मू कश्मीर पंजाबी जबान जिहड़ी JNK कॉन्स्टिट्यूशन विच एक रिकोगनाइज लैंग्वेज सी, उस आर्टिकल 370 दे जाण दे नाल एक वो जिहड़ी इहदी अथॉरिटी सी स्टेट दे विच वो खो बैठी है। असी हुण एक बनावटी अथॉरिटी विच चल रहे हैं। पर मैं अपने लोगों के सामने अपील करता हाँ कि मैं मेरे घरों अपने 2 जिहड़े प्रोफैसर है, प्रोफैसर सेवा सिंह जी, प्रोफैसर राज कौर जी, मैनू याद अपने वक्त 70 दे विच 80 दे विच उन्हां नूं पंजाबी स्टूडेंट पढ़ाने लई नहीं मिलते सन कॉलेजां दे उन्हां विच, क्योंकि असां लोग ने इस तरह का माहौल नहीं पैदा किया अज तक कि साढ़े बच्चे पंजाबी वल जान। असां लोगों ने उस तो इलावा बड़ी कोशिश की यूनिवर्सिटी विच भी, इत्थे दे चीफ मिनिस्टर चाहे गवर्नर उन्हां सामने दुआई रखी कि साहब सानू जो इत्थे कश्मीर यूनिवर्सिटी दे विच काफ़ी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत पढ़ाई जाती है, अरबिक पढ़ाई जाती है और रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो तुसी पंजाबी जबान नूं क्यों बाहर रखिया। लेकिन रियाज पंजाबी वाइस चांसलर सन, उन्होंने इसनूं कौंसल तो अप्रूव करके
गवर्नमेंट के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैनू 1 साल वास्ते फाइनेंस किया जाए तो मैं उस तो बाद इस डिपार्टमेंट नू इत्थे रेगूलर कर देंगा, पर वो चीज़ां साढ़े कोलों नहीं हुई। इन्हां चीज़ों का इत्थे रखना, असी रिसेंटली भी गवर्नर साहब नू मिले सां, अपने निरंजन सिंह जी भी सन, अजीत सिंह मस्ताना जी भी सन। असी उन्होंने उस लिखिया सी कि बई जम्मू दे विच सैक्शन है तो कश्मीर विच इस सैक्शन नू बढ़ाया जाए और सानू इसते होर जी साड़ी शराजा निकलता पंजाबी का इस मदद की जाए। तो उन्होंने उसी वक्त कहता सी, सगों उन्होंने लफ्ज़ सन कि मैं 80 लाख रुपया ये लई तुहानू सैंक्शन कर देना, तो बट शुरुआत नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब है कि साड़ियाँ कानफ्रेंस तद ही शोभदी ने कि साड़ी जबान की इतनी जड़ जड़ी है वो मजबूत होए। मैं तो अपने लिखारियों सामने कहांगा, और मेरे को तो जो लिखारी इतने दिखते हैं वो आलमोस्ट 80+ ने सारे। हुण जी जिम्मेवारी है वो नवे लोगों पर है। मैं जब कश्मीर यूनिवर्सिटी पढ़ता सी 1981 दे विच, ते साड़ा उत्थे कश्मीरी डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम शुरू होया। उहदे हैड सीगे, मैं नाम उन्होंने भुल गया, उन्होंने अपने लड़कियां नू प्रेरिया कि तुसी कश्मीरी जबान नू ग्राउंड ते लैके इहदी डिमांड करो और कश्मीरी जबान नू स्कूलों ते कॉलेजों में लगाने की कोशिश करो। पर वो जुड़ के इकट्ठे होके अपनी जबान के उपर उन्होंने काम किया। नतीजा यह होया कि कश्मीरी जबान नू एक अच्छी रिकोगनीशन मिली और हर स्कूल और कॉलेज दे विच वो राइज हो गई। और जड़े पहले 2-3 बैच सन उस कश्मीरी डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी तो निकले, वो सारे के सारे लेक्चरर प्रोफैसर जगह जगह हो गए। पर उसके मुकाबलतन साड़ी जबान 200 साल तो भी पुरानी इत्थे पढ़ाई जाती सी, साड़ी जबान कॉलेजां भी सी। तो जे अगर असी अज दोबारा मुड़ नवे तरीके तो इस जबान के उपर काम ना करिए तो मैनू लगता है कि जड़ियाँ हर साल इत्थे 50-60 किताबां दा असी रिलीज़ करते हैं, उन्होंने पढ़ने वाले बड़े घट होणगे। मेरी तो रिक्वेस्ट होएगी, क्योंकि असी लोग काफ़ी इंतू परंतु की चीज़ों में चले जाते हैं, पर तुसी लोग अगर थोड़ा बहुत जड़े हुण कई मेरे दोस्त कोई भी लैक्चरर रिसेंटली रिटायर भी होए ने, कोई प्रेजेंट भी हैं ने, एक्टिव हैं ने, वो लोग डिवर्ट करन इस टाइम के वाल जावन लोगों के विच अपनी पंजाबी जबान के बारे गल करन कि बई असी अपनी सभ्यता नू जिंदा रखने लई, अपने कल्चर नू जिंदा रखने लई इस पंजाबी जबान नू फरोग दईए ते नाल इस पंजाबी जबान नू स्टेट दे अंदर फिर उस तरह मुड़ लागू करवाइए जिस तरह अज तो पहले सीगी। तो इस करके इस मौके के उपर, क्योंकि इत्थे बड़े चुने गिने लोग सारे तमाम डिस्ट्रिक्ट तो हैगे ने, मैं इस गल के उन्हें सामने रखदा, प्रेरो अपने नौजवानों नू, बाकी चीज़ों नू छड्डो लेकिन जबान नू पकड़न दी कोशिश करो। तो असी जबान नू अपने घर दे अंदर, ये हुण फुलवाड़ी जिहड़ी बाहरों आंदी है, मैनू लगता कि शायद वो डिस्ट्रीब्यूट होंदी है कोई आर्टिकल पढ़न का ज़्यादा कुछ राइटर लोग पढ़ते होने, आम आदमी नहीं पढ़ता क्योंकि पंजाबी जबान के वाल रुचि ही नहीं जा रही। घरां दे विच भी ये मैं नहीं कहूँगा, मेरे घर विच ही वो प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि सानू किधर ना किधर शुरू करनी पेगी और पहल करनी पेगी। सानू उस तरह का प्रोग्राम बनाना पेगा। इहो राइटर ने अगर तुसी छोटे छोटे सैमीनार्स अपनी फैमिलियां विच लै जाओ, उन्हां नाल गल करो कि भाई ये बड़ी ज़रूरी जबान है। और ये नहीं कि अजकल तुसी UPSC ले लो या लोकल जड़े साढ़े कंपीटिटिव एग्जाम्स ने, उहदे विच एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी एक ऑप्शन हुंदा है। तो जे तुसी जबान नू लैके चलोगे साढ़े बच्चों नू एक मौका मिलेगा। इस करके मैं ये चीज़ां जिहड़ियां अपने सामने रखांगा, क्योंकि मैं जिसले छोटा सीगा मैनू याद है कि असीं अमीरा कदर गुरुद्वारे जांदे सां ते मस्ताना जी होंदे सन, बड़े अच्छे शायर होंदे सन, सुमेर सिंह जी। तो वो जिसले हसरस दी जिहड़ी कविता पढ़दे सन, असीं छोटे होंदे सां, सानू कोई अदब दे नाल लगाव नहीं सी, पर यह सी कि असीं उन्हां दी उस पोएम नू सुनने वास्ते बड़ा शौक रखदे सां। वो एक इंपैक्ट होंदा सी, तद ही मैं अज ये गल करदा पिया। मेरे एक मामा अजपाल सिंह जी, पता नहीं मस्ताना जी नू पता होना, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा सीगा उस वक्त पंजाबी शराजा लई। ते उन्हें उस वेले वो जिहड़ी साड़ी लोकल जबान है, एक कहानी एक लिखी सी कि वो कुक्कड़ किसी दे गुम हो गया, तो उन्हें उस कुक्कड़ के उपर वो दस्सिया एक लेडी नू कश्मीरी अपनी जिहड़ी साड़ी लोकल जबान है जिसनू असीं पुठारी भी कहते हैं, उसनू उस जबान में गालियां कढ़दी पई है, वो कुक्कड़ खाण वाले थोड़ी झाणी होवा तो ये होवा। मतलब ये सब चीज़ां दर्शांदी ने साढ़े राइटर्स दियां जिहड़ी साढ़े कल्चर नू जिंदा रखदी ने।
दूसरा साड़ी एक होर जिहड़ी साढ़े विच हुण असीं हुण म्यूजिक वाल चले गए हैं, जिस म्यूजिक ने इस पंजाबी नूं पूरी दुनिया विच सानूं पॉपुलर कर दिता है। लेकिन साड़ा एक अपना लोकल फोक भी है, जिसनूं असीं महंगा दा डांस कहंदे आ, जिसनूं असीं गतका कहंदे आ। ये चीज़ां जिहड़ियां साड़ी इन्हां सब चीज़ां दे नाल जुड़ी हुई ने कल्चर अकैडमी दे नाल। मैनूं नहीं लगदा कि अज तक साड़ी इस कल्चर अकैडमी ने कदी कोई इस तरह दा जिहड़े ड्रामा या थिएटर जिहड़ा पंजाबी विच कीता होवे। कीता है ना, जम्मू विच हुंदा है, मैनूं याद है उत्थे बलजीत जी है ना, वो करदे ने। हाँ, पर ये सब चीज़ां तद ही हो सकदी ने जिस नाल साड़ा प्रभाव पै सकता है इस लैंग्वेज का। पर उस वास्ते हुण जिहड़े साढ़े कोल बुजुर्ग असीं हुण ये चीज़ ना कंवल कश्मीरी जी कोलों एक्सपैक्ट करदे हां ते ना असीं प्रोफैसर रैना जी कोलों एक्सपैक्ट करदे हां या डॉक्टर शान जी कोलों एक्सपैक्ट करदे हां। ये सब चीज़ां हुण नवें लोगां विच जानी चाहिए ने। तुसीं लोग उस चीज़ नूं दर्शाओ, उस चीज़ नूं अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश करो। तो इस करके ये सब चीज़ां, क्योंकि इस जबान नूं गुरु नानक देव जी ने किया साड़ी पंजाबी जबान सैक्रेड जबान है, जिसका स्क्रिप्ट बाद विच गुरु अर्जन देव जी ने कीता सी। पर जिहड़ी शाहमुखी सी वो तो उत्थे फल फुल रही है। मैनूं उत्थे भी पता कि काफ़ी किताबां पाकिस्तान दे विच असीं गए सां एक किताब देण लाहौर यूनिवर्सिटी दे विच, ते मैं देखिया कि काफ़ी उत्थे शाहमुखी, लेकिन गुरमुखी भी साढ़े तो उस तो ज़्यादा किताबां छपदी ने, लेकिन पढ़न वाले नहीं। इस करके सानू इस तरफ काफ़ी ध्यान देना पेगा ताकि साड़ा कल्चर, साड़ा सभ्यता, जिहड़ी साड़ा रिलीजन इवन वो जड़ा कायम रहे, अगे फले फुले। वो तदी पॉसिबल है कि असी अपनी जबान के उपर मेहनत करिए। थैंक यू। शुक्रिया रैना साहब, तुसां ने बड़े विस्तार के नाल पंजाबी जबान, पंजाबी अदब नूं लैके, पंजाबी साहित्य नूं लैके तुसां ने गल की और काफ़ी कुछ गल्लां इस तरह भी की जिन्हां दे उपर सानूं ध्यान देने की बड़ी अज लोड़ है। तो गल मुकदी है कि जदों तक असीं अपने घरां च शुरू नहीं करांगे पंजाबी बोलनी, अज देखो साडे बच्चे जिहड़े ने, असीं आपां भावें पंजाबी जबान दा बैठ के खा रहे हैं या जो भी जिहड़ा कम कर रहे हैं, असीं साडे बच्चे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, होर चीज़ां बोलते हैं। तो सानू इस गल वाल जिहड़ा ध्यान देने की सानू बड़ी लोड़ है। जे असीं पंजाबी नूं बचाना, जे पंजाबी विरसे नूं, पंजाबी साहित्य नूं, सभ्याचार नूं असीं कायम रखना है, तो सानू ये पहल करनी पवेगी। सानू इस चीज़ की बड़ी लोड़ है। मैं हुण बड़े अदब ते सत्कार दे नाल सत्कारयोग कंवल कश्मीरी, जिहड़े कि मैं पहलां भी दस्सिया कि किसी तारुफ दे मुताज नहीं हैं, मैं उन्होंने बेनती करदा जे हो सके तो मैं उन्होंने माइक उत्थे ही रख देंगा। मैं उन्होंने बेनती करदा कि अज दे इस प्रोग्राम के बारे वो अपने विचार साझे करेंगे। नहीं, कंवल कश्मीरी, जोरदार तालियां। साडे बाबा बोड़ ने 90 साल के करीब पहुँच चुके हैं तो पंजाबी साहित्य नूं जिंदा रखने लई हर पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंवल कश्मीरी जी। स्टेज पर बैठे सत्कार योग रैना साहब, मस्ताना जी ते आए सारे बुद्धिजीवी पंजाबी साहित्यकारों, मैं जी आया नूं आखदा। अज दा समागम विलक्षण है, अपनी प्रकार दा नवां है। असी महसूस नहीं कर रहे कि असी इस धारा तो लंघ रहे हाँ। जम्मू कश्मीर अकैडमी सरकार ने बनाई है रियासत दियां भाषावां दे विकास लई। मैनूं याद है जब अकैडमी बारे गल हो रही सी कॉन्स्टिट्यूशन विच, हाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सी बनया पर साड़ी सभा बनी हुई सी। हाली अकैडमी नहीं सी बनी पर साड़ी सभा बनी हुई सी। तो साढ़े कंसेप्चुअल अकैडमी सी। सभा 54 बनी तो अकैडमी 58 बनी।
अर्ली 50s ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ। ਇਹ 53, 54, 55, 56, 57 ਤੱਕ ਇਹ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 47 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਖਦਾ 30,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਜੇਲਮ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ ਸੀ 22,000। ਮੀਰਪੁਰ ਪੁੰਛ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਮਰੇ ਸਨ 2-3,000। 47 ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। 30,000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਜੰਮੂ ਦੇ। 22,000 ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਮੀਰਪੁਰ ਪੁੰਛ ਵਗੈਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਮਰੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। 47 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਡੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਜੜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਟੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 1941 ਦੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ 35%, 35 ਲੱਖ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ 30 ਲੱਖ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ 2-3-4 ਲੱਖ ਬਸ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਝਗੜਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 7 6 ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, 7 ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ 58 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 64 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਈ, 64 ਵਿੱਚ, 64 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਦਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਹਿਮ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ